तो आ गए आप स्वागत करशो तमारू अपनी यूट्यूब चैनल पी डॉट क्लासेस नी अंदर स्टूडेंट्स पी डॉट क्लासेस ना चैनल नी अंदर अत्यारे आपने एक्टिव वॉइस अने पेसिव वॉइस टॉपिक दे धनाधन रीते शीखी रह्या छे। मैं तमने एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस शुं छे ते बधुं समजाव्युं अने साथे साथे आपणे सादा वर्तमान काळनुं एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस कर्युं, सादा भूतकाळनुं पण एक्टिव वॉइस पेसिव कर्युं अने हवे आपणे सादा भविष्यकाळना एक्टिव वॉइस पेसिव पर आवी गया। जो तमे आ चेनल साथे जोडाયેલા રહેશો तो तमने एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस डिटेलनी अंदर भणवा मळशे। साथे साथे पेपरनी अंदर जे बोर्डना पेपरमां पूछाता फकरा पण आ चेनल पर तमने सॉल्व कराववामां आवशे पण ए धीमे धीमे आवशे केम के पहेला वाक्य शीखी लईए पछी आपणे टॉपिक पर जई सकीए छीए। तो चालो जोईए सादो भविष्य। तो स्टुडન્ટ सादा भविष्यकाळनुं जे हकार छे ए हकारनी एक्टिव वॉइसनी वाक्य रचना तमे एकवार जोवो तो सौथी पहेला आवशे कर्ता। ओके एना पछी सेल अने व्हील मूकवानुं। हवे तमे विचारता हशो सेल अने व्हील्स तो सेल अने व्हील है ने ए एक मॉडल छे जे रीते कैन छे, कूड है, मे है, माइट है एम सेल अने व्हील छे ए मॉडल छे। ए वर्ब आवे एना स्पोकन इंग्लिशनो लेक्चर पड्या ज हशे तमारे जोवा होय तो तमे जोई शको छो। सिम्पल छे आवडी जाय एवुं ज छे। क्रियापद छे शॉर्ट अने स्वीट कहीए तो कैन कूड मे माइट आने वर्ब कहेवाय आने एक क्रियापद ज कहेवाय जेम इज ने क्रियापद કહો છો ने एम। तो सेल अने व्हील मूकवानुं। हवे अहींया केवुं छे के भविष्यकाळनो कोई रूल नहीं आम तो के तमे सेल मूकी शको अने तमे व्हील मूकी शको तो पण हुं तमने खाली कही दऊं के जो तमे आई अने वी पासे तमे सेल मूकी शको। उदाहरण तरीके आई सेल बाय धीस कार एवं तमे बनी सको अथवा एवं पण थई शके वी सेल गो टू स्कूल आવું पण थई शके। परंतु तमे सेल नो यूज ज करवा नहीं मांगता तो पण तमारो वांधो नहीं। जो तमारे सेल यूज ज नहीं करो तो वांधो नहीं तमे विल पण यूज करी शको छो। तमे आई सेल बाय धीस कार बोलो छो तो तमे एम पण बोली शको कि आई विल बाय धीस कार अने तमे बोलो छो कि वी सेल गो टू स्कूल तो तमे एम पण बोली शको वी विल गो टू स्कूल। मतलब सेल अने विल में एवं कोई नवीनता छे नहीं। तमे विल मूको तो पण चालशे दरेक जग्या पर तमे विल मूकशो तो पण चालशे। आई विल, वी विल, यू विल, ही विल, सी विल। ओके एना पछी V1 आवशे। तमे जोई शको कि तमारे हकारनी अंदर V1 मूकवो पड़शे। ओके एना पछी कर्म अने एना पछी अन्य शब्द। ओके ए रीते आपणे बनाववानुं छे अने तमे जोई शको छो कि आ वाक्य रचनाथी आ एक्टिव वॉइसनुं वाक्य बने। हूँ तमने कहीने थाकी गयो छुं। याद राखजो कि एक्टिव वॉइसनी वाक्य रचनाथी एक्टिव वॉइसनुं वाक्य बने अने पेसिव वॉइसनी वाक्य रचनाथी पेसिव वॉइसनुं वाक्य बने छे। बराबर स्टुडન્ટ। तो जुओ सौथी पहेला शुं आवे कर्ता। तो जुओ शुं आव्युं आई। पछी सेल अने व्हील तो सेल अने व्हील मांथी शुं आव्युं सेल आव्युं। पछी जुओ V1 तो शुं आव्युं बाय आव्युं। पछी कर्म तो शुं आव्युं धीस बुक। ओके अन्य शब्द नहीं आवे एटले वांधो नहीं। तो ए रीते ज बनेलुं होय। हवे आपणे एनी पेसिव वाक्य रचना जोईए। सौथी पहेला कर्म मूकवाना ए तो तमने खबर छे। पेसिव एटले कर्म, पेसिव एटले कर्म, कर्म एटले पेसिव, कर्म एटले पेसिव, पेसिव एटले कर्म। ए वात तमारे याद राखवी पड़शे। ज्यारे पण पेसिव आवे ज्यारे पण पेसिव वॉइस आवे तो मगजमां उतारो तमारे कर्मनी ज आरती उतारवी पड़े। मतलब तमारे कर्म विषे तमारे लखवुं ज पड़े। देखो ज्यारे तमे एक्टिवनुं पेसिव करशो हूँ तमने एक खांगी वात मस्त रीते नजीक आवीने कही दऊं ने कहूं छुं सांभळजो कि ज्यारे पेसिव आवे ने त्यारे सौथी पहेला कर्म ज आवे अने कर्म लख्या पछी ए V3 ने B3 ने बाय ने बधुं लखवानुं। ओके पण पेसिव एटले तमारे वाक्यनी शरूआत कर्मथी ज करवी पड़े। ओके तो जो सौथी पहेला कर्म मूकवानुं। हवे आपणे वर्तमान काळना पेसिवमां वर्तमानना टू बी ना रूप इज एम आर यूज करतेला। भूतकाळना पेसिवमां भूतकाळना इज एम आर वॉज वनो यूज कर्यो। एम ज स्टूडेंट्स भविष्यनी अंदर तमारे भविष्यकाळना टू बी ना रूप सेल बी अने विल बी नो यूज करवो पड़े। तो जो सेल अथवा विल मूको अने बी विल बी ज मूकवानुं। सेल तो कहीं आववानो नहीं एटले तमे विल बी मूकशो तो पण चालशे। कर्म मूको
એના પછી અહીંયા નવીનતા છે તો તમારે વિલ બી મૂકવાનું છે, યાદ રાખો. હવે બી મૂક્યા પછી તમારે V3. મેં તમને કીધું છે કે દરેક કારના પેસિવમાં તમારે ત્રીજું રૂપ મૂકવું પડશે. ત્રીજું રૂપ એટલે ક્રિયાપદનું વૃત્ત કુદંતનું રૂપ તમારે મૂકવું પડે. ક્રિયાપદનું વૃત્ત કુદંત તમને આવડવું જોઈએ. ન આવડતું હોય તો તમે ક્રિયાપદનો દરેક વિડીયો જોઈ શકો છો. તમને 5 રૂપ એકદમ સરસ રીતે સમજાવેલા છે. ઓકે, એના પછી બાય અને એના પછી કરતા. ઓકે, તો ચલો આપણે સિમ્પલ કરવાનું છે કે હવે આપણે આ વાક્ય રચનાથી આનાથી બનાવશું. ઓકે, તો ધ્યાન આલો. સૌથી પહેલા શું આવે? કર્મ. તો સૌથી પહેલા તમે હે ને આ વાક્યની અંદર કર્મ તમારે શોધવું પડે કે તમને પહેલા ખબર તો પડી છે સાહેબ, ખબર તો પડતી ને કર્મ શું છે. તો કર્મ દેખો, તમારે ક્રિયાપદ દેખો. તો અહીંયા ક્રિયાપદ શું છે? આ બાય ક્રિયાપદ છે. ઓકે, તો એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે ક્રિયાપદની પાછળ હંમેશા કર્મ હોય. તો ધીસ છે, બાયની પાછળ ધીસ છે, તો શું ધીસ હશે? ના, ધીસ એકલું નહીં હોય. અહીંયા ધીસ બુકની વાત કરી છે તો આ આપણું કર્મ છે. તો જો વસ્તુ સૌથી પહેલા આવે કર્મ. તો અહીંયા લખશું આપણે ધીસ. દેખજો, ધીસ બુક. ઓકે, તો કર્મ તરીકે મેં લખી દીધું ધીસ બુક. ઓકે, હવે એના પછી સેલ અને વિલ. તો એનાથી તમે એનો તો કોઈ વાંધો જ નહીં, તમને ખબર હે કે માં શું મૂકવાનું હે. વિલ બી મૂક્યું. ઓકે, એના પછી જુઓ શું આવે? V3. તો ઉપર ક્રિયાપદ શું છે? ઉપરના વાક્યમાં ક્રિયાપદ શું છે? બાય. તો બાયનું V3 શું થાય? બાય, બોટ, બોટ. તો ત્રીજો રૂપ થયું છે બોટ. ઓકે, બોટ કર્યું. હવે બોટ જેવું થઈ જાય પછી શું આવે છે તમે જુઓ? બાય. તો આ પેલું દ્વારા માટે બાય છે, તો બાય. અને કરતા તો આઈને પાછળ લાવે તો મી થાય. મેં ઘણી વાર કીધું, આઈને પાછળ લાવે તો મી, વીને પાછળ લાવે તો અસ, યુને પાછળ લાવે તો યુ, હીને પાછળ લાવે તો હિમ અને સીને પાછળ લાવે તો હર. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આઈ છે તો આઈને પાછળ લાવશું એટલે થઈ જશે મી. તો જોવા, આઈ સેલ બાય ધીસ બુક નું પેસિવ થઈ ગયું. ધીસ બુક વિલ બી બોટ બાય મી. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આ રીતે તમને આવડવું જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો આઈ સેલ બાય ધીસ બુકનું પેસિવ કર્યું કે ધીસ બુક વિલ બી બોટ બાય મી. ઠીક છે, આ રીતે તમે કરી શકો છો. એક બીજું વાક્ય લઈએ જે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. પોઝિટિવ જ લઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. આઈ વિલ વોચ ધીસ ફિલ્મ. તો હવે તમે એનું પેસિવ શું કરશો? તમે ક્રિયાપદ શું વોચ, તો એનું વોચની પાસે શું છે? ધીસ. ધીસ એકલું નહીં પણ ધીસ ફિલ્મ. તો સૌથી પહેલા લગાવો ધીસ ફિલ્મ. તો ધીસ ફિલ્મ પછી વિલ, પછી બી, પછી વોચનું V3 વોચ ઇટ, પછી બાય અને પછી આઈને પાછળ લાવીએ તો મી. તો થઈ ગયું ધીસ ફિલ્મ વિલ બી વોચ ઇટ બાય મી. થઈ ગયું સિમ્પલ. એ રીતે તમને આવડવું જોઈએ. હવે આપણે નકાર પર ધ્યાન આપીએ. જુઓ, કંઈ નહીં કરવાનું, કશું જ નહીં. નો ટેન્શન, નો વરી, નો ડ્રામા, ઓનલી ફોર સિમ્પલ ફંડા. દેખો, કંઈ નહીં કર્યું મેં. આ બંને વાક્ય રચના સેમ ટુ સેમ રાખી છે. ખાલી વચ્ચે મેં નોટ લગાવ્યું છે. NOT, નોટ જ છે. દેખો, કરતા સેલ વિલ, કરતા સેલ વિલ. અહીંયા નોટ નહીં તો અહીંયા નોટ આવી ગયું. V1 કર્મ અન્ય શબ્દ, V1 કર્મ અન્ય શબ્દ. એમ નીચે પણ જુઓ, કર્મ તો કર્મ, સેલ અને વિલ તો સેલ અને વિલ. અહીંયા ખાલી મેં વચ્ચે શું મૂક્યું હે? નોટ. અને અહીંયા એક તકલીફ પડી છે સ્ટુડન્ટ્સ. અહીંયા તમારે બીમાં લખવાનું ભૂલી ગયો છો. તો તમારે અહીંયા હે ને આ નોટ લખ્યા પછી તમારે અહીંયા હે ને બી લખવાનું. તો જુઓ કેવું થશે? કર્મ વત્તા સેલ વિલ પ્લસ નોટ. ઓકે, પછી બી લખવાનું. બી લખ્યા પછી V3 લખવાનું, પછી બાય લખવાનું, છેલ્લે શું લખવાનું? કરતા લખવાનું. થોડુંક જોજો, કર્મ વત્તા સેલ વિલ પ્લસ નોટ પ્લસ બી પ્લસ V3 પ્લસ બાય પ્લસ કરતા એન્ડ અન્ય શબ્દ. ઠીક છે, તો ચલો હવે જોઈએ આપણે નકાર વાક્ય જોઈએ છે. જુઓ, ધ્યાન આપજો બધા કમ્પ્લીટ રીતે. સૌથી પહેલા કરતા તો દેખો શું હે? હી. પછી સેલ અને વિલમાંથી શું આવ્યું? વિલ. તો વિલ. પછી નોટ એટલે નોટ. પછી V1 એટલે રીડ. કર્મ તરીકે અ સેન્ટેન્સ. ઓકે, ચલો હવે આપણે પેસિવ વાત કરીએ સીધું. તો સૌથી પહેલા શું આવે? કર્મ આવે છે. તો ફરીથી કર્મ શું છે એ તમારે જોવું પડે. તો સૌથી પહેલા ક્રિયાપદ જોવો તો રીડ છે. તો રીડની પાછળ હોય એ તમારું કર્મ, તો છે અ સેન્ટેન્સ. ઓકે, તો ચલો સૌથી પહેલા આપણે બનાવીએ. તો સૌથી પહેલા શું આવે છે? કર્મ.
તો આવશે અ સેન્ટેન્સ, જોજો હા, અ સેન્ટેન્સ, પછી સેલ અને વિલ માંથી તો વિલ જ આપણે મૂકીએ છીએ દરેક જગ્યાએ, તો આપણે મૂકશું will not, a sentence will not, પછી બી, a sentence will not be, પછી with 3 તો ઉપર ક્રિયાપદ શું છે રીડ, તો રીડ નું with 3 રીડ રીડ રીડ, તો એ જ થશે, તો રીડ, ઓકે આ એ એટલે જોતા રહેજો રીડ. ચલો એના પછી શું આવશે બાય, તો લખવાનું તમારે બાય, અને પછી કરતા, તો આગળ શું છે હી, તો હીને પાછળ લાવી દઈએ એટલે થઈ જશે શું થઈ જશે હિમ. તો જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારી સામે નકારનું પણ મેં એક્ટિવ એન્ડ પેસિવ કરી દીધું. હી વિલ નોટ રીડ અ સેન્ટેન્સ, તે એક વાક્ય વાંચશે નહીં એવું બનાવ્યું છે. તો એનું શું થયું જુઓ, અ સેન્ટેન્સ વિલ નોટ બી રીડ બાય હિમ, એક વાક્ય તેના દ્વારા વંચાશે નહીં. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હજુ આપણે એક વાક્ય લઈએ જેથી તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. સી વિલ નોટ ડ્રાઈવ ધીસ કાર, તેની આ કાર ચલાવશે નહીં, એનું પેસિવ કરીએ. ધીસ કાર વિલ નોટ ડ્રાઈવન બાય હર, આ કાર તેની દ્વારા ચલાવાશે નહીં. થઈ ગઈ સિમ્પલ. ઓકે, તો આ રીતે તમારે કરી નાખવાનું છે. હવે આપણે પહોંચ્યા સાદા ભવિષ્યકાળના યશનો પ્રશ્નાર્થ પર. ઓકે, તો યશનો પ્રશ્નાર્થ કેવી રીતે છે, જે રીતે સૌથી પહેલા સેલ અને વિલ આગળ મૂકવાના શરૂઆતમાં, પછી કરતા, પછી V1, પછી કર્મ, પછી અન્ય સદન, પછી છેલ્લે આવશે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ઓકે, હવે એની પેસિવ રચના જુઓ, તો એક્ટિવમાં પણ સેલ વિલ આવે છે, તો પેસિવમાં પણ સેલ અને વિલ આવશે. ઓકે, પણ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એક્ટિવમાં તમારે કર્તા જોઈને સેલ અને વિલ મૂકવાના છે, જ્યારે પેસિવમાં તમારે કર્મ જોઈને સેલ અને વિલ મૂકવાના છે. પણ તમારે ચિંતા તો છે જ નહીં, મેં તમને કહી તો દીધું જ છે કે તમે દરેક જગ્યા પર વિલનો યુઝ કરી શકો છો. તો ઉપર એ મસ્ત રીતે કમ્પ્લીટ દે ધનાધન કોઈ પણ જાતની ચિંતા વગર વિલ લગાવો, અને નીચે પણ શું લગાવો વિલનો યુઝ કરી દો. અહીંયા પણ વિલ અને અહીંયા પણ વિલ, સેલ નામનું કોઈ દુનિયામાં આ વસ્તુ આવવાની નહીં. ઓકે, તો સેલ વિલ પ્લસ કર્મ. સ્ટુડન્ટ સોરી, અહીંયા ફરીથી હું ભૂલી ગયો છું કે અહીંયા શું આવશે બી આવશે. ઓકે, દેખો સેલ અને વિલ પ્લસ કર્મ પ્લસ બી પ્લસ V3 પ્લસ બાય પ્લસ કરતા પ્લસ અન્ય શબ્દ, છેલ્લે આવશે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ઠીક है, તો ચલો જોઈએ આપણે એક વાર. સૌથી પહેલા વિલ, તો તમે જુઓ વિલ આવ્યું, પછી કરતા એટલે યુ, પછી V1 એટલે વિઝિટ, અને કર્મ તરીકે છે ધ પ્લેસ, અને છેલ્લે છે અન્ય શબ્દ તો નથી, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ઓકે, વિલ યુ વિઝિટ ધીસ પ્લેસ અથવા ધ પ્લેસ, શું તમે જગ્યાની મુલાકાત કરશો, આ રીતે પૂછે છે. શું તમે જગ્યાની મુલાકાત કરી છે, શું તમે જગ્યાની મુલાકાત કરશો, ભવિષ્યમાં કરશો એમ કે છે. ઓકે, તો ચલો આપણે એનું પેસિવથી લેના દેના છે, ના કે ગુજરાતીથી. બરાબર, તો પહેલા આપણે કર્મ તરીકે જોવું પડશે કે કર્મ શું છે. તો ક્રિયાપદ પર ધ્યાન આપો, તો ક્રિયાપદ છે વિઝિટ, તો વિઝિટની પાછળ છે ધ પ્લેસ, તો આ તમારું કર્મ છે, તો તમે વિલ મૂકો, ટેન્શન નહીં લેવાનું. સૌથી પહેલા વિલ મૂકી દો. ઓકે, સૌથી પહેલા વિલ મૂકવાનું, વિલ મૂક્યા પછી કર્મ મૂકો, તો ધ પ્લેસ. ઓકે, એના પછી શું આવશે બી, એના પછી શું આવશે V3, તો ક્રિયાપદ શું છે વિઝિટ, તો વિઝિટનું થાય વિઝિટેડ, વિઝિટેડ. ઓકે, તો ચલો વિઝિટેડ, એમને કહેતા હોય વિઝિટ કરવા જાવ કોઈક જગ્યાએ જતા હોય. એના પછી બાય, અને એના પછી કરતા, તો યુ ને પાછળ લાવીએ તો કોઈ ટેન્શન જ નહીં, યુ નું યુઝ થશે, અને પછી પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો જો સ્ટूडेंट्स आपके सामने हो गया सब कुछ. विल यू विजिट ધ પ્લેસ, તો એનું પેસિવ, વિલ ધ પ્લેસ બી વિઝિટેડ બાય યુ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ રીતે તમે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, સાદા ભવિષ્યકાળનું, હકારનું પણ એક્ટિવ વોઇસનું પેસિવ કરી શકો,
નકારનું પણ પેસિવ કરી શકો, એક્ટિવ વોઇસ કરી શકો અને પ્રશ્નાર્થનું પણ એક્ટિવ વોઇસ પેસિવ વોઇસ કરી શકો છો. તમને વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક PDF જોવા 100% મળશે. ગયા વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ PDF હતી. તો આ તમને એમ થતું હશે કે એક વાક્ય કેમ, એક વાક્ય થઈ શકતું હતું એટલે એક કર્યું. ઓકે, તમારે જો વાક્યની પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો તમને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે PDF મળે છે PDFને ડાઉનલોડ કરો. એકદમ ફ્રી છે. કોઈ પણ જાતનું કોઈ ટેન્શન નહીં અને કોઈ પણ જાતની ફી કે પૈસા લેવામાં આવતા નથી. તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને એની અંદર તમને એક્ટિવ વોઇસનો વાક્ય જોવા મળશે અને તમે એનું પેસિવ કરી નાખો, જેથી તમારી પ્રેક્ટિસ કરવા માટે તમારે 100% ફાયદો થશે.